Um, Namaskaram, Shri Gurubhyo Namaha. Welcome to Bhakti Bala Padam 2026. And today we are going to learn how to do a simple Pillayar Puja and how to make kolkatas for Nevedyam for Pillayar, which are his favorite Nevedyam. So first we will start with Aramba Stotram. கற்பக களிரே போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா சகல கலா வள்ளியே போற்றி தென்னாட்டுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவாய நம காமாட்சி தாயே போற்றி நமோ நாராயணாய சுவாமியே சரணமையப்பா சங்கர குருவே சரணம் சரணம் ஸ்ரீ காமகோட்டி பீட்டம் அமர்ந்த குருநாதர்கள் பூங்கழல்கள் போற்றி காஞ்சி முனிவர் கழல்கள் போற்றி ஆழ்வார்கள் திருவடி போற்றி நாயன்மார்கள் நற்பதம் போற்றி. Before we start, I would like to give a very short introduction about Hindu Samaya Mantram. Hindu Samaya Mantram is a non-profit initiative of the Moolamnaya Sarvajna Sri Kanchi Kamakoti Peetham. It was established in the US and UK to expand the work of Hindu Samaya Mantram, which was established in Bharatam in 1972 by Pujya Sri Jagadguru Sri Jayendra Saraswati Shankaracharya Swamigal of Moolamnaya Sri Kanchi Kamakoti Peetham. HSM's mission is to provide inclusive spiritual growth for everyone, irrespective of their backgrounds, by preserving and promoting Hindu Bhakti traditions. Aram Seya Virumba is the guiding principle blessed for Hindu Samaya Mantram by the current Peethadipati of Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Jagadguru Pujya Sri Shankara Vijayendra Saraswati Swamigal. Hindu Samaya Mantram's volunteers teach Tamil stotrams for all ages, organize talks on Hindu Dharma, host virtual utsavams like Mahashivaratri, Margari Masam, Shankara Charitram for Shankara Jayanti, Nayanar Charitram Natakams, Vilakku and Kanya Pujais. In addition, HSM classes explore traditions, culture, columns, cooking, Puranams, and discussions about various topics on Dharma. So today we are going to learn how to make kolkatas and how to do a simple Pillayar Puja for the upcoming Pillayar Chaturthi, which is on September 14th, 2026. So first I will introduce Kala Mami, who is going to teach us about how to make kolkatas for Pillayar. So Tirumati Kala Vargal currently lives in California, and she teaches Tamil stotrams like Shiva Puranam, Tirupavai, Abhirami Andadi, Sri Lalita Navaratna Malai, and also Sanskrit slogans like Narayaniyam, Lalita Sahasranamam, and Adi Shankaracharya stotrams to children and elders based in the US. So now over to you, Kalamami. நமஸ்காரம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹா. இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் கொழக்கட்டை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கீள்? ஃபர்ஸ்ட் என் கூட எத்தனை பேர் பண்ண போறீள்? ஓகே. எத்தனை பேர் ஜஸ்ட் பார்க்க போறீள்? ஓகே, சரி. ஸோ பண்ண போறவா பார்க்க போறவாளுக்கு ஐ வில் ஷோ த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். தமிழ் புரியும் இல்லையா? ஓகே, good. So I have to little work around to show. Okay. Can we have all cameras on? Yeah, இதுல கேமராவை திருப்புறது எங்க இருக்கு கூகுள்ல? We are so used to Zoom that sometimes when we have to do it in Google. Okay. So நான் இப்படியே காமிச்சு விடுறேன். சும்மா மாத்தின்னு இருக்க முடியாது.
ஸோ இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் வந்து 1 டம்ளர் ரைஸ் ஃபிளார் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, பட் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் டேக்கன் ஹாஃப் டம்ளர் டுடே பிகாஸ் 11 குழக்கட்டை பண்றதுக்கு ஹாஃப் டம்ளர் மாவு போரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹாஃப் கப் ரைஸ் ஃபிளார். ரைஸ் ஃபிளார் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அந்த வெளியில இருக்கிற அவுட்டர் கவரிங்க்கு வேணும். அதுக்கப்புறம் இது கோகனட். கோகனட் இஸ் another இம்பார்ட்டன்ட் இன்கிரீடியன்ட். அதுதான் உள்ள போற பூர்ணத்துக்கு. கோகனட்டும் இதுல கொஞ்சம் வெல்லம் வச்சிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஹாஃப் போட போறேன் நானு. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா கூட நம்ம வந்து வெறுமையே சாப்பிட்டுக்கலாம், அதனால பரவாயில்லை. ஸோ மாவு மிஞ்ச வேண்டான்னுட்டு அப்படி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம பூர்ணம் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் பூர்ணம் பண்றதுக்கு do you have a pan like this? So put the pan, அந்த பேனை ஸ்டவ்ல போட்டுட்டு கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கணும். ஏன்னா இல்லாட்டா அடியில வந்து இந்த தேங்காயும் வெல்லமும் போய் ஒட்டிக்கும். அதனால கொஞ்சம் நெய், ஒரே ஒரு சின்ன டிராப் ஆஃப் கீ விட்டுட்டு, இந்த தெரியறதா பார்க்க முடியறதா? ஸோ கோகனட்டை போட்டுட்டு, ஹாஃப் கப் கோகனட் போட்டுட்டு, நான் வந்து ஃபுல்லா ஹாஃப் கப் ஈக்குவல் வெல்லம் வேண்டாம். ஏன்னா வெல்லம் வந்து என்னோடது, எங்கிட்ட இருக்கிற வெல்லம் பார்த்தா நல்ல இட் இஸ் இந்த பாகு வெல்லம்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி வெல்லம் வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால இதை வந்து ஃபுல்லா நான் ஹாஃப் போட்டேன்னா ரொம்ப அப்படியே இது ஆயிடும். அதாவது ஹீட் பண்ணி நம்ம ஸ்டீம் பண்ணும்போது அதுல அந்த வெல்லம் எல்லாம் வெளியில வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால கொஞ்சம் குறைச்சு போட போறேன். ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1/4 கப் போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அந்த கால்லயே, அதாவது குவார்டர்லயே இன்னொரு ஹாஃப் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து ஹாஃப்க்கு கொஞ்சம் கம்மியா ஜாகரி போட்டிருக்கேன். ஓகே, போட்டுட்டு I hope you are able to see it now inside the pan. Okay, are you able to see the pan inside? Yeah. So இது வந்து ஒரு மீடியம் ஹீட்ல கொஞ்சம் இப்படி சைடுல காமிச்சு. So medium heat la I'm going to mix them. இப்படி மிக்ஸ் பண்றச்சே அடியில ஈசிக்காம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நான் இப்ப இந்த மொபைல பிடிச்சுட்டு இருக்கேன், இல்லாட்டா ஏதாவது ஒரு இதை வச்சு இது ஆடாம பிடிச்சுக்க முடியும். ஒரு நிமிஷம். அந்த வெல்லம் கரைஞ்சு தேங்காயோடு சேர்ற வரைக்கும் இதை நான் கலரிக்க போறேன். அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். வேற யாராவது என் கூட அங்க பண்ணிட்டு இருக்கேடா வித் யுவர் மதர்ஸ் ஹெல்ப்? இல்ல ஜஸ்ட் பாத்துட்டு இருக்கேடா, அப்புறம் பண்ண போறேடா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? நீ பண்ணிட்டு இருக்கியா? ஓகே. அம்மா பக்கத்துல இருக்காளா ஹெல்ப்புக்கு? ஆமா. ஓகே, அடுப்பு கிட்ட கேர்ஃபுல். நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ வெல்லத்தை நல்லா பொடிச்சு வச்சுட்டா சீக்கிரமா கரைஞ்சு போகும். கொஞ்சம் கலரிக்கணும் இந்த ஹீட்டுக்கு.
சோ மீன்வைல் என்ன பண்ண போறேன், இந்த மாவை வந்து மாவு சொன்னோம் இல்லையா, ஹாஃப் கப் மாவு. சோ இந்த ஹாஃப் கப் மாவை வந்து ஒரு வெசல்ல போட்டுட்டு ஐம் கோயிங் டு மிக்ஸ் இட் வித் வாட்டர். சோ இதுல ஹாஃப் கப் மாவு இல்லையா, 1 கப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்துக்கலாம் வாட்டர், பட் அப்படி எடுத்துட்டானா ஒரு மாதிரி மாவு வேகாம போயிடும், சாஃப்டா வராது. அதனால 1 கப், ஹாஃப் கப் ஆஃப் மாவுக்கு 1 கப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து I'm going to mix it now. Okay, I mix it with water. So இது வந்து ஹாட் வாட்டரா இருக்கணுங்கிறது இல்லை, ஏன்னா ஹாட் வாட்டரை விட கோல்டு வாட்டர்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், கரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஹாட் வாட்டர்ல போட்டா என்ன ஆகும், டக்குன்னு உடனே மாவு குக் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ அப்போ வந்து கட்டி கட்டியா போயிடும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் டே மாவை நல்லா கரைச்சு, இதோ இந்த மாதிரி லிக்விடா தெரியும் இல்லையா, தோசை பேட்டர்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டேன். So can you see the மாவு? Can somebody say? Yes, ma'am. Yeah. Can see it, yeah. Can you see the consistency also? இல்ல Correctly not really. சொல்லுமா. ஆமா. ஓகே, குட். அதையும் கரைச்சு பாரு, அதுல கட்டியே கிடையாது. there is no இது மாதிரி இல்ல பாரு நடுவுல. சோ நல்ல ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்கா மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். மீன்வைல் நம்மளோட பூர்ணம் ரெடி ஆயிடுத்தான்னு அதையும் ஆல்மோஸ்ட் பூர்ணம் நல்ல மிக்ஸ் ஆகி பிரவுன் ஆயிடுது இல்லையா இப்போ. அண்ட் இதுக்கு கொஞ்சம் ஐம் கோயிங் டு ஆட் ஏலக்காய் பவுடர், காடமம் பவுடர் போட போறேன் பூர்ணத்துக்கு. ஓகே, ஆமா. இது கோலம் போடுறதுக்கு. ஆமா. கோலம் போடுறதுக்கு இல்ல, இது ஏலக்காய் பவுடர். இல்ல அவ இது மாவு, அரிசி மாவு மிக்சர் சொல்றா. அது அரிசி மாவு கோலம் போடுற மாதிரி இருக்குன்ட்டு. ஆமா ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட். அந்த மாக்கோலம் போடுறதுக்கு கரைச்சி வச்சுக்கிறாப்புல இருக்குங்கிறானா? ட்ரூ. இது ஒரு ஷார்ட்கட் தான், இந்த மாதிரி மாவை வந்து கரைச்சு இப்படி பண்றது. சாதாரணமா மாவு எல்லாம் நம்ம வந்து அரிசிய ஊற வச்சு அதை கிரைண்ட் பண்ணி பொடி பண்ணி அதை சலிச்சு லேசா இழுப்புச்சட்டியில அதை அந்த வெட்னஸ் போறதுக்கு லேசா அதை இது பண்ணிட்டு வெதுப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளால வந்து மடியா பண்ணுவோம். பட் இப்ப கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்ல சொல்லி கொடுக்குறேன். இங்க யுஎஸ்ல எல்லாரும் இதுதான் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்ப வந்து நம்மளோட பூர்ணம் இஸ் ரெடி. இப்பவே அது எவ்வளவு தான் எடுத்து பாரு, பிரவுனா. சோ நல்ல வேளை நமக்கு நான் கம்மியா போட்டேன் இல்லையா வெல்லம், என்னோட வெல்லம் அவ்வளோ பாகா இருக்கு. சோ ஆமா, சோ இத வந்து இப்ப நான் ஆற வச்சுடுவேன். ஏன்னா இப்ப இத சூடா என்னால அத உருட்ட முடியாது பூர்ணத்துக்கு. ஆற வச்சுட்டு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடுவோம். மேல் மாவு. சோ இது வேற ஒரு பேனை போட்டுட்டு இதுல I'm going to put some oil. அதுல கீ போட்டோம் இல்லையா நம்ம, அதுக்கு கீ போட்டோம், இதுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கணும் அடியில, so that அடியில ஒட்டாம வரும்னு போட்டுட்டு இந்த மேல் மாவுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு
pinch of salt வேணும். ஜாஸ்தி கிடையாது, பட் ஜஸ்ட் ஒரு pinch of salt. ஓகே, இந்த மாவுலயே போட்டு விடுறேன். சால்ட் போடாம பண்ணக்கூடாது. சால்ட் அண்ட் தட் சால்ட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் இந்த அந்த பூர்ணத்தோட நம்ம இந்த இதை சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் சால்ட். ஓகே, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது ஹீட் ஆன உடனே இதுல போட்டு கலர போறேன். இங்க வச்சு விடுறேன். Because I may need 2 hands. So எல்லாம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் பூர்ணம் ரெடி ஆயிடுதா? Yes. Good. ஆயிடுச்சு. ஆயிடுதா? So நான் அந்த பூர்ணத்தை ஒரு தட்டுல ஆற வைக்கிறதுக்காக எடுத்து போட்டுட்டேன். Meanwhile so பூர்ணம் பாரு ரெடி ஆயிடுத்து. இப்ப இது ஆறட்டும். இப்ப என்னோட இழுப்பச்ச இந்த இது வந்து பேன் வந்து நல்ல சூடாயிடுத்து. இப்போ மாவை வந்து இதுல கொட்டி கலர போறேன். மாவை நல்ல இது பண்ணிடணும், கிளறிடணும். அடியில ஒண்ணும் மாவு தங்காம யூனிஃபார்மா இது பண்ணிட்டு அத குயிக்கா கலரணும், இல்லைன்னா கட்டி கட்டியா ஆக ஆரம்பிச்சிரும். தெரியறதா நான் கலர்றது? இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க காமிக்கணுமா? தெரியறது கிட்டக்க காமிச்சீங்கனாலும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். சோ இப்ப மாவு இப்படி இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு மேல வச்சுட்டாதான் உங்களுக்கு கிளீனா தெரியும். அங்க வச்சு சுத்தமா தெரியாது. இப்ப பார்த்தா இது ஒரு மாதிரி கெட்டி ஆக ஆரம்பிச்சுடுச்சு இல்லையா மாவு கிளறச்சே. சோ கை விடாம கொஞ்சம் அது நல்லா கிளறிக்கணும் மாவை. மாவு வந்து எப்போ அது குக் ஆயிடுதுன்னு தெரியும்னா அது ஒயிட்டா இருக்கிற கலர் வந்து ஸ்லைட்லி எல்லோ கலரா மாறிடும். அப்ப தெரியும் மாவு வந்து குக் ஆயிடுதுன்னு. அப்புறம் அது வந்து இந்த பேனோட சைடெல்லாம் விட்டுண்டு அப்படியே ஒரு பால் மாதிரி வந்துடும். ஒட்டவே ஒட்டாது சைட்ல. நம்ம ஆயில் வேற போட்டிருக்கோம் இல்லையா கீழே கொஞ்சோண்டு. சோ அதனால அப்படியே ஒட்டாம வந்துடும். ஸ்டவ் ஆர் இது எல்லாமே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கணும். அப்பதான் கையெல்லாம் சுட்டுக்காம மேலெல்லாம் சுட்டுக்காம பண்ண முடியும். இல்லைன்னா பாத்திரம் சுட்டு போயிடும் இல்லையா கையெல்லாம். கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். இப்போ என்னோட மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்ப பார்த்தா சைட்ல எல்லாம் ஒட்டவே இல்லை பத்தியா. இப்போ மாவு நல்லா வெந்தெடுத்து கலரும் ஒயிட் கலர்ல இருந்து ஸ்லைட்லி ஒரு டர்ட்டி ஒயிட் கலர், ஒரு மாதிரி ஒரு பேல் எல்லோ கலர் வந்துடும். அது
ஆர் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் ஒயிட் கலருக்கு வந்துரும் அது. இப்ப இத வந்து அந்த லிஸ்ட்ல வந்து குடுக்கல. நான் இந்த மாதிரி ஒரு டவல் வச்சிருக்கேன். வெட் டவல். வெட் டவல்ல வந்து இப்படி பாத்திரத்துல போட்டுட்டு அதுக்குள்ள இந்த மாவை இப்ப போட போறேன். சோ இந்த மாதிரி மாவை வந்து இந்த பாத்திரத்துல போட்டுட்டு இது நல்ல உடனே வெட் டவலால க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இப்படி. இல்லைன்னா மாவு ட்ரை ஆயிடும். இந்த ஒரு ரைஸ் ஃபிளார் மாத்திரம் அரிசி மாவு வந்து சீக்கிரம் ட்ரை ஆயிடும். ட்ரை ஆனா நமக்கு சொப்பு மாதிரி மோல்டு பண்றதுக்கு வராது. ஸோ இந்த கிளாத்தை போட்டுட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சு விடணும். இப்படி நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பிசைறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இத அப்பதான் நல்ல சாஃப்டா இருக்கும், நமக்கு மோல்டு பண்ண வரும். ஹாட்டா இருக்கிறதுனால நான் அந்த டவல் மேலேயே பிரஸ் பண்றேன். பிரஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த டவல்குள்ள சுத்தி வச்சுட்டேன் அந்த மாவை. சோ தட் அது ட்ரை ஆகாம இருக்கும். சோ இப்போ நம்மளோட இந்த பூர்ணம் இருக்கு இல்லையா, இங்க இந்த பூர்ணத்தை வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா உருட்டி வச்சுக்க போறேன். ஒரு 11 பண்ண போறோம் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி ரவுண்டா உருட்டி வச்சுக்க போறேன். எல்லா இடத்துலயும் மாவு ரெடி ஆயிடுதா இப்போ? So 11 பூர்ணம் உருட்டி வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி இங்க. அது தவிர எனக்கு கொஞ்சம் பூர்ணம் பாக்கி இருக்கு, அது அப்புறமா பண்ணிக்கலாம், தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன். சோ இந்த சைஸ்க்கு குட்டி குட்டியா ஒரு 11 இது ரெடி ஆயிடுது இல்லையா. இப்போ கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு, வெள்ளத்தையும் தேங்காயும் தொட்டா கையெல்லாம் ஒட்டிக்கும். நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இனிமே மாவை பிசைஞ்சு மாவுல மோல்ட் பண்ணணும் இல்லையா. மோல்ட் பண்ணாதானே அது உள்ள வைக்க முடியும். சோ மாவுப்பா ஆறி போயிடுது என்னோடது. சோ அதை எடுத்து பார்த்தா எப்படி அந்த சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்ச மாதிரி எப்படி வந்திருக்கு பாரு மாவு, சாஃப்டா
பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் ஹாட்டா தான் இருக்கு மாவு, ஹாட்டா இருக்கணும். ஸோ இப்போ இதுக்கு என்னோட கை வந்து இந்த மாவு தொட்டு தொட்டு ஒரு மாதிரி இதாயிடும் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்துல கொஞ்சம் ஆயில், ஒரு 2 ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் எடுத்திருக்கேன், நல்லெண்ணெய், ஜிஞ்சலி ஆயில். அதுல கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர், ஜஸ்ட் 1 ஸ்பூன் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் போட்டு அந்த வாட்டர் அண்ட் ஆயிலுமா வச்சுருக்கேன். இது எதுக்கு? கையை கிரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இப்படி கை வந்து பளபளன்னு இப்படி கிரீஸ்டா இருந்ததுன்னா இந்த மாவு கையில ஒட்டாது, இல்லைன்னா இந்த கையிலையும் இந்த கையிலையும் ஒட்டினுடும் கையில. ஸோ கையை நல்லா கிரீஸ் பண்ணிட்டு, அந்த வாட்டரும் வேணும் ஏன்னா இது ட்ரை ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. அதனால தான் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி, ஆயில் 2 ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில்ல 1 ஸ்பூன் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் விட்டுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்பவும் பண்றச்சே முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் பிடிச்சி வைப்போம். ஸோ இந்த மோல்டுலையும் நான் பிஃபோர் ஐ மேக் த மோல்ட் ஒரு குட்டி பிள்ளையார் ஒன்று பிடிச்சு என்னோட கேஸ் ஸ்டவ் கிட்ட வச்சுட்டேன். இங்க ஒரு குட்டி பிள்ளையார். ஓகே, அப்பதானே ஒழுங்கா வரும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம இது வந்து இவ்வளவு சின்னதா உருட்டி இருக்கோம் இல்லையா, அதை விட கொஞ்சம் சைஸ் பெருசா நல்ல சாஃப்டா ஒரு 11 திருப்பி இதுலயும் குட்டி குட்டி பால்ஸ் மாதிரி பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி சாஃப்டா இருக்கணும். அப்பப்போ இந்த கைய இதுல கிரீஸ் பண்ணிண்டே எவ்வளோ சாஃப்டா இந்த மாவு இருக்கோ அவ்வளோ நல்லா மோல்ட் பண்ண வரும். So what is the lesson you learn from this? Do you learn any lesson from this? நம்ம சாஃப்டா மோல்டபிளா இருக்கணும் இல்லையா நம்மளும். அப்பதான் we will be useful to others and to ourselves. So இதுல கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணிக்கணும், இல்லாட்டா ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சுடும். இப்ப பார்த்தா இங்க ஒரு 11 இது உருட்டி வச்சிருக்கேன் இல்லையா, இங்க இதுல ஒரு 11 இருக்கு, அப்புறம் இதுவும் ஒரு 11 உருட்டி வச்சிருக்கேன். இப்போ it is ready for making the mold for keeping the பூர்ணம். ஸோ இன்னொரு கிளாத் இருக்கு இல்லையா, இந்த கிளாத்தை எடுத்து இந்த பிளேட் மேல போட்டு வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நான் மோல்ட் பண்ணி ஸ்டஃப் பண்றேன் இல்லையா, ஸ்டஃப் பண்ணிட்டு அதையும் ட்ரை ஆகாம இதுக்குள்ள வச்சுக்கணும் நம்ம ஸ்டீம் பண்றதுக்கு முன்னால. அதனால ஸோ எல்லாரும் ரெடியா? இப்போ மோல்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்ல வெயிட் பண்ணணுமா? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, குட். ஸோ இந்த மோல்டை நல்லா எடுத்து இன்னொரு வாட்டி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணி இப்படி சாஃப்டா இருக்கணும். அது அப்படி பிரிஞ்சு கிரிஞ்சு இல்லாம நல்லா சாஃப்டா இருக்கணும். இப்போ இத அப்படியே வளைச்சு
நீங்கெல்லாம் இந்த கிளே வச்சுன்னு விளையாடுவே இல்லையா, அந்த மாதிரி இதையும் நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் தின்னா பண்ணிக்கணும் இப்படி. சோ இட் வில் பி லைக் அ, தெரியறதா, கப் மாதிரி வருது இல்லையா. சோ எட்ஜஸ் எல்லாம் எஸ்பெஷலி சென்டர்ல கொஞ்சம் நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் இப்படி இருக்கும் கப் மாதிரி. சோ அதுக்குள்ள இந்த பூர்ணத்தை வச்சுட்டு இங்க, do you see that I have kept it here and I'm going to close it like this. மோதக மாதிரி க்ளோஸ் பண்ண போறேன். மேல மூக்கு இப்படி வச்சு இந்த மாதிரி எல்லா சைட்ஸையும் கவர்டா இருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த பூர்ணம் எல்லாம் அப்படியே மெல்ட் ஆகி வெளியில வர ஆரம்பிச்சுடும் அத குக்கர்ல நம்ம ஸ்டீம் பண்றச்சு. சோ இந்த மாதிரி I'm going to make another 10. சோ யாராவது ஒருத்தர் பண்ணினா எனக்கு காமிங்கோ எப்படி இருக்கு உங்களோடதுன்னு நான் பார்க்கட்டேன் இங்க. ஓகே, நைஸ், குட் ஜாப். நல்ல பெருசாவே இருக்கே உன்னோட கொழுக்கட்டை. திங்க் உங்க ஆத்து பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிட போறது உன்னோட கொழுக்கட்டை. தேங்க்ஸ். சோ சில பேர்லாம் வந்து ரைஸ் ஃபிளார் தொட்டுண்டு பண்ணுவா இது. சோ எது கம்ஃபர்டபுளோ அது தொட்டுக்கலாம். அது ரைஸ் ஃபிளார் தொட்டுக்கரிச்சு இன்னும் கூட ட்ரை ஆயிடுமேன்னு நான் வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போச்சுன்னா திருப்பி நன்னா அத சேர்த்துக்கோங்க. ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துடும். இந்த மாதிரி ஈவனா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் Mommy, this is my கொழுக்கட்டை. நல்லா இருக்கே. Thank வெரி you. நைஸ். எல்லாருமே நல்ல பெருசா பண்ணிட்டு இருக்கே. குட். This நான் is வந்து my. நீங்களா சின்னவாளா, அதனால நான் சின்னதா பண்ணி காமிக்கணும். நான் தான் சின்னதா பண்ணிட்டேன். This is mine. Nice with you. நைஸ். Yeah. ஐ திங்க் உங்ககிட்ட கொழுக்கட்டை மோல்டு வச்சிருக்கியா? மோல்டுல பண்ணிட்டியா? இல்ல. கையால தான் பண்ணியா? பண்ணலையே. குட். Thank you. Very nice, Adarshni. Thanks. சாதாரணமா இது மாதிரி பிள்ளையார் கொழுக்கட்டை, இது பிள்ளையார் பூஜை அன்னைக்கு, பிள்ளையார் சதுர்த்தி அன்னைக்கு பண்ணும்போது இப்படி ஸ்லோகம் சொல்லிண்டு ஏதாவது பாராயணம் பண்ணிண்டே பண்ணுவோமா. அதனால உங்க கூட பேசிண்டே பண்ணதுக்கு எனக்கு வர மாட்டேங்குது. ஹேபிட்ஸ் டை ஹார்ட். குவைட்டா மனசுக்குள்ள பாராயணம் பண்ணிட்டு சோ இப்பவே என்னோடது ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சுடுது. சம்மர் வேற இல்லையா. சோ குயிக்கா பண்ணலைன்னா பிகம்ஸ் ட்ரை. சோ நான் 4 கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன். நீங்களா எவ்வளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க கொழுக்கட்டை? 4. 4. நீ எவ்வளவு பண்ணிருக்க?
5. வெரி குட். ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கியே நீ. இதோ நான் Thanks. எல்லாத்தையும் இந்த இதுக்குள்ள போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது ட்ரை ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. Nice, Adarshni. Thank you. இன்னைக்கு மட்டும் பண்ணினா போறாது. நிஜமாவே சதுர்த்தி அன்னைக்கு, பிள்ளையார் சதுர்த்தி அன்னைக்கு அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி போய். ஓகே. Okay. நாங்கெல்லாம் யங்கா இருக்கிறச்சு இப்படிதான் உள்ள போய் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். நல்ல மடியா குளிச்சுட்டு. சோ அப்படிதான் நாங்கெல்லாம் கத்துண்டோம் இது. அன்னைக்கு யூஸ்வலா 4 கொழுக்கட்டை பண்ணணும். ஒரு ஸ்டஃபிங் வந்து தேங்காய் பூர்ணம், ஒரு ஸ்டஃபிங் வந்து உப்பு காரம் போட்டு உளுத்தம் பூர்ணம், ஒரு ஸ்டஃபிங் வந்து பருப்பு வெல்லம் போட்டு பூர்ணம், அப்புறம் இன்னொன்னுத்துக்கு எள்ளு வெல்லம் கலந்து 4 வகையா கொழுக்கட்டை பண்ணணும் இன்னைக்கு. கூட பச்சரிசி இட்லி பண்ணணும். எல்லாம் குயிக்கா பண்ணணும். பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா அப்படியே ஃபாஸ்டா வந்துடும். அப்புறம் இப்படி ஒரு இது பண்ணிண்டே இன்னொரு வேலை பண்ணிண்டே அடுப்புல சமைச்சுண்டு கொழுக்கட்டை பண்ணிண்டு நீ எல்லாமா பாத்திரிக்கையில அம்மா வந்து மல்டி ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா கிச்சன்ல இல்லையா? ஃபெஸ்டிவல் அன்னைக்கு. Have you all gone and seen inside the kitchen what mother is doing? பார்த்திருக்கேன். Mm. அப்பாவும் பண்ணுவாங்க. My dad also does lots of things. And he helps, இல்லையா? Yeah. Yes. Boys learn பண்ணிண்டு help பண்ணு. எங்காத்துல 2 பாய்ஸ் இருக்கா. அவளை வந்து காலம்பர சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு அவளை பூஜைக்கு ரெடியா இருக்கு சொல்லி அவதான் பூஜை பண்ணுவா. சோ பூஜைக்கு வேணுங்கிற சாமான எல்லாம் அவளை எடுத்து வைக்க சொல்லி முதல் நாளே பிள்ளையாரெல்லாம் பிடிச்சு வச்சு, இங்க யூஎஸ்ல வந்து இந்தியா மாதிரி மண் பிள்ளையாரெல்லாம் கிடைக்காது. சோ நாங்களே இங்க மஞ்ச பொடிய வச்சு முதல் நாளே பிள்ளையாரெல்லாம் பண்ணி ரெடியா வச்சிருப்போம். சோ காலம்பரை இவ வந்து அந்த பிள்ளையாரெல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணி அவருக்கு பூனெல்லாம் போட்டு அவரை வந்து மேடையில வச்சு சந்திரன் குங்குமம் எல்லாம் அரைச்சு பூஜைக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் ரெடி பண்ணுவாவா எங்க ஆத்துல இருக்கிற பாய்ஸ். அதுக்குள்ள மார்னிங் சமையல் பண்ணி இந்த கொழுக்கட்டையெல்லாம் பண்ணி பூஜைக்கு ரெடி பண்ணுவேன். அப்புறம் எங்க ஆத்துல இருக்க மாமா வந்து அவளுக்கு எப்படி பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லி தருவா கூடவே. மாமா மந்திரம் எல்லாம் படிச்சாக்கா அவ வந்து சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவா. So it's a collective team effort. Even though மெயினா அம்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணா கூட எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும், எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம். நான் 11 பண்ணிட்டேன். நீ 11 பண்ணியாச்சா? வெரி குட். நான் பண்ணிட்டேன். பண்ணியாச்சா? சரி. இப்ப குக்கர்ல கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துட்டு ஒரு 1.5 டம்ளர்ஸ் வாட்டர் எடுத்துட்டு உங்களோட அந்த இட்லி பண்ற தட்டுல கொஞ்சம் ஆயில் ஒரு 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 ஜஸ்ட் ட்ராப் ஆஃப் ஆயில் போட்டு கிரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுல ஒரு தட்டுல ஒரு கொழுக்கட்டைய வச்சு அத ஸ்டீம் பண்ணணும். அதுக்கு ரெடி பண்ண ஆரம்பிங்க. நானும் முடிச்சிருவேன் அதுக்குள்ள. நான் பேசிண்டே பண்றேனோ இல்லையோ நான் கொஞ்சம்
Just one more left for me. Ready ஆயிடும். மாவு எல்லாருக்கும் காலி ஆயிடுதா இல்ல மிச்சம் இருக்கா? மாவும் பூர்ணமும் மிச்சம் இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கு இல்லையா? நான் level பண்ணிட்டேன். நான் நிறைய பண்ணிருக்கேன். Vidyut, கூடவே பண்ணிட்டியா மாவு இருக்குன்னு? குட். very good, Vidyut. யூசுவலா 15க்கு வரும். இதுக்கே வந்து 15 வந்துரும். குட்டி குட்டியா பண்ணா, கொஞ்சம் பெருசா பண்ணா கூட 15, 16 வரும். சைட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு Sides are first close பண்ணிட்டு now you press this. சோ இப்போ 11 இருக்கு. 11 பண்ணியாச்சு. நான் வந்து குக்கர்ல கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு என்னோட இட்லி தட்டுல ஸ்லைட்டா கிரீஸ் பண்ண போறேன். இந்த ஆயில் அண்ட் வாட்டர் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அதாலேயே அதை வேஸ்ட் பண்ணாம அதாலேயே என்னோட இட்லி தட்டை கிரீஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இப்படி ஒண்ணு ஒண்ணு வைக்க போறேன். சோ இந்த அடுத்த தட்டு போடும்போது ஜாகிரதையா போடணும். அது வந்து இந்த குழக்கட்டை மேல போய் இந்த தட்டு இடிக்காம அதை ரொட்டேட் பண்ணி கரெக்டா போடணும். இல்லைன்னா உன்னோட குழக்கட்டையோட ஷேப் போயிடும். 4 ஆச்சு, 8 ஆச்சு. See, I am placing அதை வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுட்டு so 11. ஓகே, நார்மலா குக்கருக்கு வெயிட் போடுவோம் இல்லையா? இப்ப இந்த தடவை இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி இது குக்கருக்கு வெயிட் போடக்கூடாது. குக்கருக்கு வெயிட் போடாம இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி வேக வைக்கணும். சோ நான் வச்சுட்டேன். நீங்களாம வச்சாச்சா அடுப்புல? வச்சாச்சு. ஓகே, சோ ஐ திங்க் இப்ப வந்து விநாயகர் அகவல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பை த டைம் அது குக் ஆயிடும். வச்சாச்சு. குட். எல்லாரும் ரெடியா? விநாயகர் அகவல் சொல்ற குழந்தைங்க ரெடி. 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 So நான் screen share பண்ணட்டா? We want to know what means என்ன ஸ்லோகம் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு, or உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா நீங்க என்ன லைன் சொல்லணும் அப்படின்னு? எனக்கு தெரியும். ஓகே ஓகே, நீங்க கால் அவுட் பண்ணிடுங்க அந்த ஆர்டர் படி. சரி சரி. ஓகே, சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்ரீயுக்த் ஸ்ரீஹிதா
ஆரம்பிக்கிறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டைம். சரி. சீத கலப சந்தாமரை பூபாத சிலம்பு பலகிசை பாட பொன்னரையானும் பூந்துகியாடையும் வண்ண மரங்கள் பலந்தரை இருப்பவே. ஸ்ரீயுக் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுப்பா. ஸ்ரீஹித்துக்கு நீ கொஞ்சம் சீத கலப செந்தாமரை பும்பாத சிலம்பு பல இசை பாட பொன்னரை ஞானும் பூந்துகில் ஆடையும் வண்ண மருங்கில் வளர்ந்தழகிழிப்ப பேழை வயிறும் பிரம்பார கோடமும் வெள்ள முகமும் விலங்கு சிந்தூரமும் அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும் நெஞ்சு கொழி கொண்ட நீல மேனியும் நான்றபாயும் நாலிரு புயமும் மூன்று கண்ணும் மும்மட சுவடும். ஆதர்ஷினி. சிறியும் விலங்கு பொன்முடியும் சிறந்த முக்குவினோமாவும் கடன் தத்துவமே ஞான அற்புதம் நின்ற கலிவே முப்பகம் முகவும் மூஷிக வாகன எப்போது என்னை ஆட்குல வேண்டி தாயா எனக்கு தானே உண்டவுளி மாயா தகவி மயக்கமவுத்து. பிரசித்தா. திருந்திய முதலைந்தழுத்தும் தெளிவாய் பொழுந்தவே வந்தன் உளந்தனில் புகுந்து குருவடிவாகி குவலயம் தன்னில் திருவடி வைத்து திறமிது பொருளென வாடா வகைத்தான் மகிழ்ந்தன கருளி கோடாயுதத்தால் கொடுவினை கலைந்து. உவட்டா உபதேசம் புகட்டி என் செவியில் தெவிட்டாக ஞான தெளிவையும் காட்டி ஐம்புலன் தன்னில் அடக்கும் உபாயம் இம்புரு கருணையன் இனிதன கருளி கருவிகள் ஒடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்து இதுவினை தன்னை அருத்திருள் கடிந்து. சிவேஷ். மசீதக்கல் தலம் ஒரு நான்கும் அதுல இருந்து சொல்றீங்களா? கருளி மனமொரு மூன்று மறுத்தே 9 வாயில் ஒரு மந்திரத்தால் ஐம்புலன் கதவை உடைப்பதும் காட்டி ஆராதரத்தான் குச நிலையம் பேரா நிறுத்தி வீச்சுடையர்த்தேன். ஆதர்ஷ் கோபி. ஈடை பெண்காலையின் எழுத்தறிவித்து கடையில் சுருமுனை கபாலமும் காட்டி 3 மண்டலத்தின் முட்டிய தூணின் 4 பாம்பின் நாவில் உணர்த்தி குண்டலி அதனில் கூடிய அஜபை விண்டெரு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து மூலாதாரத்தின் 3 கனலை காலால் எழுப்பும் கருத்தறிவித்தே அமுத நிலையும் ஆதித்த நியக்கமும் குமுத சகாயன் குணத்தையும் கூறி இடைச்ச கரத்தின் 2 நிலையும் உடல் சக்கரத்தின் உறுப்பையும் காட்டி. வேதிகா. சண்முக சூலமும் சதுர்முக சூக்கமும் என்முகமாக இனிதன கருளி புரியட்ட காயம் புல பல எனக்கு தெரியட்ட நிலையும் தெரிசனப்படுத்தி கருத்தினில் கபால வாயில் காட்டி இருத்தி மூர்த்தி இனிதன கருளி. நிமலன். நிமலன் இல்ல, நான் பாடுகிறவா அவனுக்கு பாடுங்க. கருத்தின் அது பாடிட்டாங்களா? என்னை அறிவித்திருந்து
அறிவித்து எனக்கருள் செய்த முன்னை வினையின் முதலை கலைந்து வாக்கும் மனமும் இல்லாமனோலையும் தேக்கிய என்றன் சிந்தை தெளிவித்து இருள் வெளி இரண்டுக்கு ஒன்றிடம் என்ன அருள் தரும் ஆனந்த அமுதியன் செவியில். அவ்வளவுதானா? ஆதிரா? நான் தான் ஆதிரா. ஓகே ஓகே, கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சோம். எல்லை இல்லா ஆனந்தமளித்து அல்லல் கலைத்தே அருள் வழி காட்டி சத்தத்தினுள்ளே சதா சிவம் காட்டி சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலிற்கு அப்பாலாய் கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி. வேடமும் நீரும்னு சொல்றீங்களா? Until the end. வேடமும் நீரும் விளங்க நிறுத்தி கூடுமை தொண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி அஞ்சு கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை நெஞ்சு கருத்தின் நிலை அறிவித்து தத்துவ நிலையை தந்தனையாண்ட வித்தக விநாயக விரை கழல் சரணே வித்தக விநாயக விரை கழல் சரணே. வெரி வெல் டன். எல்லாரும் ரொம்ப அழகா பாடுனீங்க. நன்றி. So now I will introduce Thiru Bharat Ramaswamy avargal. So Thiru Bharat Ramaswamy is currently settled in New Jersey, and he is a data scientist in a global pharmaceutical firm. He has been teaching slokas for kids in the Northeast, and he is passionate about Ayurveda. And today he is going to teach us how to do a simple Pillayar Puja. So over to you, Bharatji. Thank you. Thank you so much. Hello, everyone. I'm actually in Bharatam. So it's around 11:30 p.m. That's why I'm not able to turn on my camera. Sorry about that. But you guys already have the list for puja, right? So can we do a quick check on that? Let me call out so that you can check if you have all that with you. People who are going to do the puja with Korakate, you can have that as your Naivedyam. If you just observe today, you can have nuts or fruits as Naivedyam. Okay. Let me quickly get the link. While I'm searching for it, if you have not gathered your puja items that was given to you, please do that now. I got it. I can also share the screen if you want to see it. பூஜை பண்ற இடத்துல காட்ட முடியாதுடா. காட்ட முடியாது. நல்லாவே இல்லடா, வீடியோலாம் காட்டக்கூடாதுடா. ஐயோ Okay. So can you see my screen? Yes. Okay. Yeah. So Yeah. let's go over the list and let's see if you guys got all this. Checklist. So first, Panchapatram and Udrani. It's basically a copper vessel with a spoon. If not, you can use any cup and spoon with water in it that has not been used before. Next, turmeric powder. So if you have a Ganesha idol, which is a small murti, you can have that. Or if you're going to use Manja Pillayar,
you can take turmeric powder, use water and make it in the form of a prayer and keep it ready in front of you. Then akshatai, which is basically rice mixed with turmeric powder. Chandanam, kumkumam, dhupam. Dhupam is a cylindrical incense. You've probably seen that, or ask your parents. It's also called sambrani. And incense sticks are meduduvati, uduvati, incense sticks, karpuram, which is camphor. So karpuram, we're going to use it for our final aarti, right? Like we do the final karpura niranjana, where we just show to God, right? So have your stand ready along with the karpuram, and sticks obviously, then betel leaves, betel nuts if you have them, and finally bananas along with your naivedya. Okay, everyone ready? Give me a thumbs up when you are all ready. Good job. Thank you, Arashini. Thank you, Prasita. Thank you. So I'll probably give it a minute. Sharnya ji, maybe then we can start. Sure. So that they can all have everything ready. If some of you can show your puja setup, that will be great in the video. Anyone showing? I'm trying to see. Vidya, yeah, அவங்க ஷோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படியா? என்னோட ஸ்கிரீன் மட்டும் தான் தெரியுது. ஓகே. Maybe that என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழ்லயே கொடுக்கலாமா? எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்டபிளா? Yes. Yes. தமிழ்லயே சொல்லலாமா? தமிழ் புரியுமா எல்லாருக்கும்? Yes. Oh yeah. Yes. தமிழ்ல சொல்லலாம் சார். ஓகே, ரெடி எல்லாம் ஆரம்பிக்கலாமா? முதல்ல வந்து நீங்க மஞ்ச பிள்ளையாரோ இல்ல பிள்ளையார் விக்கிரகம் வச்சிருக்கவங்க முன்னாடி ஏதான ஒரு சின்ன சீட் மாதிரி அது மேல வைக்க ஆசனம்னு சொல்லுவோம். So we are giving a seat to our மூர்த்தி. மஞ்சள் பிள்ளையாரா இருந்தா ஏதான ஒரு தட்டுல பண்ணி வச்சுக்கோங்க and place him in front of you. முன்னாடி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் நீங்களும் ஏதான ஒரு சின்ன வுடன் பிளாக்கோ இல்ல தர்பாசனான்னு சொல்லுவோம், ஏதான ஒரு குட்டி பாய் மாதிரி இருந்தா அது மேல உட்காந்து ஃபேஸ் பிள்ளையார். Once you face him, so we are going to start. So பூஜை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். என்னன்னா, நம்ம முன்னாடி வச்சிருக்கிற மூர்த்தியிலயோ மஞ்சள் பிள்ளையார்லயோ நம்ம இப்போ பிள்ளையார கூப்பிட போறோம். நம்ம கூப்பிட்டுட்டு அவருக்கு எல்லா நம்ம வீட்டுக்கு எப்பயாவது கெஸ்ட் வராங்கன்னா ஏதாவது கூப்பிடுறோம்னா என்ன பண்ணுவோம், அவங்கள கூப்பிட்டு அங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் அவங்க அவங்களுக்கு வாட்டர் கொடுப்போம் இல்லையா, அப்புறம் வந்து எதனா சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்போம். இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம பிள்ளையார கூப்பிட்டு நம்ம முன்னாடி இருக்கிற மூர்த்தியில வர சொல்லிட்டு பிள்ளையாருங்கிறதுனால அவருக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய நம்ம வந்து வெல்கம் பண்ண போறோம். ஸோ அது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா இந்த பூஜையில பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர்ஸோட ஆரம்பிப்போம். ஸோ எல்லாருக்கும் சுக்லாம் பரதரம் தெரியும். தலையில குட்டின்னு சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணு சசிவர்ணம் चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Hello. I hope you are all familiar with these two shlokas. If not, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச any Ganesha shloka சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா?
Done? Okay. Now, first step. So all of you, first step is prayer. So Kai Gopinde, Ganeshaya Namaha, Yami Solma. Okay. Next. After that is done, then Tiripi, Kai Gopinde, Ganeshaya Namaha, Avahayami. You're basically inviting him to come to the Murti. Avahayami. Okay. Third step, then Ganeshaya Namaha, Asanam Samarpayami. ஸோ எல்லாரும் வந்து தட்டோ இல்லை ஒரு ஒரு பலகையோ அதுல வந்து கணேஷா வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அதை காமிச்சு ஆசனம் சமர்ப்பயாமின்னு சொல்றோம். பேசிக்லி ஆஃபரிங் a seat to him. Okay, next, Ganeshaya Namaha Adhyam Samarpayami. Simply take a little bit of water in the spoon that you have and pour it onto the plate while you do it. Just like how you would give water to somebody to wash their feet when they enter your house, right? Okay. I hope you've all done it. So next step, Ganeshaya Namaha Argyam Samarpayami. Repeat the same thing, saying Argyam Samarpayami. So take a little water, pour it onto the plate and again. So you're giving it to wash his hands. Okay. So once somebody enters your house, washes feet and hands, what do you tell them? You're going to give them, you want some water. Can you please bring some water? You come from far, right? So Ganeshaya Namaha Achamaniyam Samarpayami. So you're going to take a little bit of water and again pour it, as though you're offering it to him to drink. Okay. Next step. Same again, repeat the same action while saying Ganeshaya Namaha Madhuparkam Samarpayami. So usually it's a practice to give honey. That's the first step. It's an appetizer. But now we don't. We're just giving water in the form of honey. சாரி இன்டரப்ஷன். இது தண்ணி தீர்த்தம் விடணுமா? Ama. Spoon. Yes. ஒரு ஸ்பூன் தீர்த்தம் விடணும். ஹனி ஆஃபரிங். Okay. Very good job. Next step, you're going to ask them to take baths, right? அதுக்கும் ஒரு ஸ்பூன் தீர்த்தம் விடணும். Ganeshaya Namaha Snapayami. ஸோ ஒருத்தர் குளிச்ச அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? ட்ரெஸ் கொடுப்போம் இல்லையா? எங்ககிட்ட ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கு, போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம இப்போ பண்றோம். பட் instead of dress, we are going to give an akshade and say, treat this as your dress. Okay, take akshade, say Ganeshaya Namaha Vastrarte Akshatan Samarpayami. Offer the akshade as a substitute for new clothes. Okay. Vastrarte Akshatan Samarpayami. Next, Ganeshaya Namaha Upavitarte Akshatan Samarpayami. Say, take some akshade, give it to you. This is like a sacred thread that you are giving them to wear. Okay? Super. Job. Next step. Ganeshaya Namaha Abharanate Akshatan Samarpayami. Now you're going to give the akshade again as a substitute for ornaments, giving him ornaments to wear. Next step. Ganeshaya Namaha Gandhandarayami. After saying Gandhandarayami, offer some chandanam to your Ganesha you have made. Place chandanam on your Ganesha. Like how we all have chandanam on our forehead, give it to him. After you do that,
step. Once we give Chandanam, we are going to give Kumkumam, right? Chandanam மேல குங்குமம் இட்டு போல அந்த மாதிரி கணேஷாய நமஹ கந்தஸ்வபரி ஹரித்ரா குங்குமம் சமர்ப்பயாமி. You just give it. Good. Now you welcomed him. You basically gave him a seat. You asked him to wash his hands, legs. Then you gave him some water, some honey. Then asked him to take bath. Gave him clothes. Gave him ornaments. Then finally, you're going to Chandanam Kungumam for his forehead. Then you're going to say Ganeshaya Namaha Akshatan Samarpayami. So you offer him Akshata. Take some Akshata and give. Now, you must have some flowers with you. So we are going to perform Pushpanjali. We're going to basically offer flowers while chanting his names. Okay. Let's start one by one. Slowly. Sumukaya Namaha. Take some flowers and offer it to him. Ekadantaya Namaha. Kapro. Apilaya Namaha. Rajakarnakaya Namaha. Lambodharaya Namaha. Vikataya Namaha. Vighnarajaya Namaha. Dhumaketave Namaha. Ganadhyakshaya Namaha. Alachandraya Namaha. Gajananaya Namaha. Shri Siddhivinayaka Swamine Namaha. So flowers offer 22. Next, Dhupam, Sambrani, cylindrical or incense stick. That's the light பண்ணி வச்சுக்கணும். அதை ஏற்றி வச்சுக்கணும். ஏற்றிட்டு everyone is ready. Ganeshaya Namaha. Dhupam Agrapayami. You show it. Show it so that அந்த அதுலேருந்து வர அந்த இன்சென்ஸ் வந்து he can smell. Now எல்லார்கிட்டயும் ஒரு லைட்டட் லேம்ப் இருக்கும் இல்லையா, lamp ஏத்தி வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அதை வந்து காமிக்கலாம். Just you can just show it by pointing your hand to it so that he sees the lighted lamp. So Ganeshaya Namaha Deepam Darshayami. இப்போதான் நெக்ஸ்ட் now எல்லாம் உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. வந்து அவர் உட்காத்தி வச்சு எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு லைட் எல்லாம் போட்டாச்சு. லைட் எல்லாம் போட்ட அப்புறம் இப்ப என்ன பண்ணணும், அவர் சாப்பிடணும். அதுக்குதான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணிருக்கோம். அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். So you can get your naivedyam ready. I'll give a couple of minutes for that. So people who have made Korkatai, you can offer that as the naivedyam. People who just observe today, as I said in the beginning, you can offer any naivedyam like nuts or fruits. I'll wait once few people say they are ready, then we can do this step. Can some of you tell me when you are ready?
Yes, I'm ready. We are ready to. Awesome. Ready. Ready. Very good. Okay. Let's do this. Now, so offer your Naivedyam to Ganesha. Place it in front of him. Say, Ganeshaya Namaha, Amritam, Amritam, Maha Naivedyam, Nivedayami. Repeat. Amritam, Maha Naivedyam, Nivedayami. Offer it like how you will offer your guest to eat something you have made. Very exciting, right? You have made something for a guest. Good. Next, take little water in the spoon and pour it so that you can drink after a meal. Ganeshaya Namaha, Achamani, Samakvayami. இப்போ வந்து சாப்பிட்ட அப்புறம் வெத்தலை சாப்பிடலாம். Yeah, just for digestion. That's why we are offering Karpura Tambula. So we have betel leaves, betel nuts, and banana on a plate. So after a good meal, one has these things so that they feel better. So if anyone know, other ஒரு தட்டில் வச்சுக்கணும். Betel leaves, betel nuts, and banana ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு show it to him and say, Ganeshaya Namaha, Karpura Tambulam Samarpayami. Okay. Now, next step, this is the main step. After we have given all the offerings, then we are going to show Aarti, which is the Nirajana. Karpura Nirajana. So like camphor on an Aarti plate, you place the camphor, the round camphor things. You can light it and say Ganeshaya Namaha, Nirajanam Darshayami and show it to him. You show it with your bell. You can ask somebody to play the bell. You can show it. You can ring the bell and then show. So parents can take a picture of the Nirajanam and share it with us in the HSM with the great. Show Aarti to him. And once you showed it to him, then you can show it to everyone in your family. They can take them. நீங்களும் எடுத்துக்கலாம். Then the final step of the puja, which is you're going to thank him for coming and taking your offering and blessing you. Right? So get up, just perform Pradakshinam wherever you are standing, just one time, and offer namaskars. By doing that, just say Ganeshaya Namaha, Pradakshina Namaskaran Samarpayami. That concludes the puja. Then you can finish. All of you can finish with your own Ganesha shlokas. You already chanted Agaval. If you know Ganesha Pancharatnam, or if you want to chant Agaval again, you can chant it. Your personal Ganesha. Conclude the puja.
யாராவது குழந்தைகள் சொல்றாளா ஸ்லோகம்? 5 கரத்தனையில பாலும் தெளிதேனும். தெரிஞ்சா யாராவது சொல்லலாம். நான் சொல்லுறேன். சொல்லு சொல்லு. 5 கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தி நிலம் பிழை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. வெரி குட். வேற யாருக்காவது சொல்லணுமா? ஸ்ரீ சொல்லணுமா? சொல்லு அது சொல்றேன் சொல்லு. சத்துஷாய விஸ்மஹே மகாதேவாய தீமஹி தன்னோ பிரச்சோதயாத். சத்துஷாய மகாதேவ தன்னோ தந்தி பிரச்சோதயாத். நீங்க சொல்லு. சத்துஷாய வக்ரதுண்டாய தீமஹி தன்னோ தந்தி பிரச்சோதயாத். கன்க்ளூட் பண்ணலாமா? யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்னெல்லாம் இன் பண்ணணும்னு சொல்லலாமா? கண்டிப்பா. யார் வாலண்டியர் பண்ண போறாங்க? நீங்க குழந்தைகளை சொல்றீங்களா? யாராவது ஜஸ்ட் வித்யுத் கொஞ்சம் பெரியவா கன்க்ளூட் பண்றியா? இந்த நீக்கு என்னெல்லாம் பண்ணினோம்னு சொல்றியா வித்யுத்? ஓகே ஷூர். முதல்ல நம்ம வந்து கொலக்கட்டை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பிள்ளையார் பூஜை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நெய்வேத்தியம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தீபாராதனை பண்ணோம். அப்புறம் கொழக்கட்டை பண்ணி முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணினோம் எல்லாரும்? நெய்வேத்தியம் பண்ணோம். விநாயகர் அகவல் சொன்னோம். சொல்லி முடிச்சுட்டு பூஜை கத்துண்டோம். பூஜை கத்துண்டு சுவாமிக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி பண்ணின கொழக்கட்டைய நெய்வேத்தியம் பண்ணி பூஜை கத்துண்டு நெய்வேத்தியம் பண்ணி அப்புறம் தீபாராதனை பண்ணி சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி பூஜைய முடிச்சோம். ஓகே குட். யாருக்காவது ஏதாவது questions இருக்கா கேட்கறதுக்கு? Any doubts? இங்க எதுக்கு மண் பிள்ளையார் கிடைக்காது? ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. மண் பிள்ளையார் கிடைக்காது எங்க ஊர்ல. அதனால நான் தான் பிள்ளையார் வச்சிருக்கேன். ஆனா கிளாஸ்ல தான் நான் அது உடஞ்சிச்சுன்னு சொன்னேன். இந்த ஊர்ல மண் பிள்ளையார் கிடைக்காது. அதனால மஞ்சள்ல பிடிச்சு வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா மோல்டபிள் கிளே கிடைச்சதுன்னா கிளேல பண்ணி வச்சுக்கலாம் பிள்ளையார. பூஜை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது பிள்ளையார் சதுர்த்தியும் போது முதல் நாள் பிள்ளையார பிடிச்சு வச்சுட்டு அடுத்த நாள் பிள்ளையார் பூஜை பண்ணிட்டு 3rd டே அதை வந்து ஒரு கப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துட்டு அதை விசர்ஜனம் பண்ணிடலாம். மஞ்சள் பிள்ளையாரோ கிளே பிள்ளையாரோ தண்ணியில போட்ட உடனே அது கரைஞ்சு போயிடும். ஸோ நம்ம வந்து வி கம் ஃப்ரம் நேச்சர் அண்ட் வி பிகம் ஒன் வித் த நேச்சர். அதுதான் இட் சிக்னிஃபைஸ். அதனால தான் பிள்ளையார மண்ணில் பண்ணியோ மஞ்சள்ல பண்ணியோ அப்புறம் பூஜை பண்ணிட்டு மண்ணில் இதுலயும் தண்ணியில கரைச்சி விடுறோம் அவரை. அப்புறம் அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் செடியில விட்டு விடலாம். ஓகேயா? கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். நீங்க ஃபைனல் ஸ்லோகம்ஸ் யார் சொல்ல போற? நானே சொல்லிட போறேன் மாமி. சொல்லிடு. சங்கர குருவே சரணம் சரணம். ஸ்ரீ காமகோட்டி பீட்டம் அமர்ந்த குருநாதர்கள் பூங்கழல்கள் போற்றி. காஞ்சி முனிவர் கழல்கள் போற்றி. சிவ சிவ நமோ நாராயணாய. Thank you. Thank you for the opportunity. Demonstrate. Okay. Thank you all. Thank you, Mommy, for teaching us how to do kolkatas. Thank you. அப்புறம் கொழுக்கட்டையோட பிக்சர் எல்லாம் அனுப்புறேல. நீங்க உங்க ஆத்துல பண்ணின கொழுக்கட்டை எல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால ஒரு பிக்சர் அனுப்பிச்சு விடுங்க. குரூப்ல போட்டு விடுங்க.
சரியா? ராம் Present எல்லாம் சொல்லுங்க. தேங்க்யூ மாமி and மாமா. Blessings, abundant blessings. Okay, by Periva's grace. Perivacha. ராம் ராம். Perivacha.